Welcome student. In previous lecture, we have completed the conduction of impulse via the neuron. Today, we will start with the next point, that is actually the human nervous system. आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स किंवा ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्स हा पॉइंट आपण कंप्लीट केला. आजच्या लेक्चरला आपल्याला ह्यूमन नर्वस सिस्टीम हा पॉइंट शिकायला सुरुवात करायची आहे. नाउ द ह्यूमन नर्वस सिस्टीम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टीम अँड दॅट इज वेल डेव्हलप्ड सिस्टीम. सो ह्यूमन नर्वस सिस्टीम इज वेल डेव्हलप्ड अँड दॅट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टीम. Such a human nervous system, it is divided into three parts. So first, there are three types of nervous system. First nervous system is known as the central nervous system. Second is known as the peripheral nervous system, and third one is known as the autonomous nervous system. So in all, there are three types of nervous system. First, central nervous system, second peripheral nervous system, and third one is known as the autonomous nervous system. Central nervous system means it is present in the central axis of our body, that is known as the central nervous system, which includes brain and spinal cord. Now the peripheral nervous system means it consists of the nerves which are arises from the brain and spinal cord, that is from the central nervous system. And autonomous nervous system is a special type of nervous system which work during the anger or during the emergency period. Okay? So human nervous system आपण शिकायला सुरुवात करतोय. आणि ह्यूमन नर्वस सिस्टीम बद्दल आपल्याला माहिती आहे की ह्यूमन नर्वस सिस्टीम ही ह्यूमन बीइंग मध्ये ही जी काही नर्वस सिस्टीम आहे ती कॉम्प्लेक्स असणारं स्ट्रक्चर आहे आणि ते वेल डेव्हलप असणारं स्ट्रक्चर आहे. आता ही जी नर्वस सिस्टीम आहे तर ह्यूमन बीइंगच्या बॉडीमध्ये नर्वस सिस्टीम तीन प्रकारची आहे. कुठले तीन प्रकार? तर पहिला आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, दुसरा आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आणि तिसरा आहे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे बॉडीच्या सेंट्रल ऍक्सिस मध्ये प्रेझेंट असणारी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे आणि तिच्यामध्ये ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड हे दोन पार्ट येतात. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय की पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये नर्व्स असतात की ज्या नर्व्स ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये पासून निघालेल्या नर्व्हचा अभ्यास आपण कशात करतो तर पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये करतो. आणि शेवटी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम आहे. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम म्हणजे इमर्जन्सी पिरियड मध्ये वर्क करणारी हा तिसरा प्रकार आहे की ज्याला आपण ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम असं म्हणतो. सो वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम, दॅट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. सो द फर्स्ट इज नोन ॲज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. नाउ we know that the central nervous system is consists of or it is made up of two parts which we known as the brain and the second portion is known as the spinal cord. So central nervous system is made up of two parts. First is known as the brain and second is known as the spinal cord. Now the first part, that is the brain. So brain is the first part of central nervous system, and such a brain, it is present in the brain box. So that brain is present in the brain box which we known as the cranium. So cranium is a box. Actually we know that the brain is present in the head region. In the head region, it is present in the bony box, and that bony box is known as the brain box, or it is known as the cranium. Now, the cranium is a bony box,
and that cranium is made of about 8 cranial bones. That is made up of 8 cranial bones. In that 8 cranial bone, the first bone is known as a frontal. Then these bones are known as a 2 bones. They are known as a parietal. This bone is known as occipital, that is single. These 2 bones are known as a temporal. This bone is known as a sphenoid, and one more bone is present inner side, that is known as this bone is sphenoid bone is present inside, and this bone is known as a ethmoid. पहा लक्षात येते का? सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे 2 पार्ट आहेत, एक म्हणजे ब्रेन आणि दुसरा म्हणजे स्पायनल कॉर्ड. बॉडीच्या सेंट्रल ऍक्सिस मध्ये प्रेझेंट असणारी, मिड डॉर्सल ऍक्सिस मध्ये प्रेझेंट असणारी अशी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. आणि तिचा जो पहिला पार्ट आहे, तिच्याला आपण काय म्हणतो, डॉर्सल साइडला प्रेझेंट असणारी एरिया अर्थात, तर त्यातला पहिला पार्ट आहे त्याला आपण ब्रेन असं म्हणतो. ब्रेन बद्दल मी सांगितलं की ब्रेन हा हेड रिजन मध्ये एका बॉक्स मध्ये, आणि त्या बॉक्सला आपण काय म्हणतो, ब्रेन बॉक्स म्हणतो. आणि ह्याच ब्रेन बॉक्सला क्रॅनियम असं म्हटलं जातं. आता क्रॅनियम ऑफ स्कल असं त्याला म्हटलं जातं. स्कल म्हणजे हेड रिजन. हा स्कल रिजनचं जे काही क्रॅनियम आहे ते कसं तयार झालंय, तर साधारणतः तुम्ही पहा की समजा हे हेड रिजन आहे, बरोबर, असं हे हेड रिजन. ह्याचं हे पुढचं कपाळाजवळ असणारं हे जे बोन आहे त्याला म्हणतात फ्रंटल. नंतर इथं अशी 2 बोन आहेत मध्यभागी अशी दोन्ही साईडला, त्याला म्हणायचं परायटल. शेवटी इकडे एक बोन आहे जिथं आपण वेणी वगैरे बांधतो ते असतं ऑक्सिपिटल, बरोबर. नंतर इथं 2 बोन आहेत कानाच्या वरती, त्याला म्हटलं जातं टेम्पोरल, इथं अशी. आणि आणखी ह्या परायटलला आतल्या बाजूने असणारं, ज्याच्यावरती ब्रेन बसवलाय असं बोन आहे, त्याला म्हणतात स्फेनॉइड. आणि इतर नाकाजवळ जे प्रेझेंट असतं त्याला म्हणतात इथमॉइड. असे 8 cranial bones, they come together and form a bony box, and that bony box is known as a cranium, and in that cranium the brain is present, because the brain is a very delicate organ, and so that delicate organ is protected inside the bony box or a brain box, which we known as a cranium. ठीक आहे. हा ब्रेन कसा आहे, तर ब्रेन हा क्रॅनियम मध्ये का बसवलाय, तर तो डेलिकेट पोर्शन आहे. टोटल सेंट्रल नर्वस सिस्टीमच आपली डेलिकेट आहे, म्हणून प्रोटेक्शनसाठी त्याला बोनी बॉक्स मध्ये ठेवलंय, त्याला आपण म्हणतो क्रॅनियम म्हणतो. ठीक आहे. क्रॅनियम कसं तयार झालं हे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलं, ऑलरेडी आपण ते स्टडी केलेलं आहे. नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज स्पायनल कॉर्ड. आता पुढचा पोर्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा कुठला आहे, तर दॅट इज द स्पायनल कॉर्ड. That spinal cord is a posterior elongation from the brain, or it is a posterior elongation of brain. Brain जो आहे, सपोज हा ब्रेन आहे आपला हेड रिजन मध्ये असणारा, तर ह्या ब्रेन पासून हे जे काही इलॉंगेशन निघतं, ह्या इलॉंगेशनला म्हटलं जातं स्पायनल कॉर्ड. And such a spinal cord is present in the neural canal of vertebral column. तुम्हाला पाठीचा कणा, ह्या पाठीच्या कण्यामध्ये मणके, त्याला आपण व्हर्टिब्रा म्हणतो. आणि ह्या व्हर्टिब्राला कॅनॉल असतो, आपण शिकलो हे, पण त्याला आपण न्यूरल कॅनॉल म्हणतो. आणि ह्या न्यूरल कॅनॉल मधून कोण पास होतो, स्पायनल कॉर्ड. सो दॅट स्पायनल कॉर्ड इट पासेस थ्रू द न्यूरल कॅनॉल ऑफ अवर व्हर्टिब्रल कॉलम. ठीक आहे ना. होल दॅट सेंट्रल नर्वस सिस्टीम means the brain and spinal cord, both these structure they get covered by the 3 coverings, and that 3 coverings are known as meninges. So next point is the meninges. So what is meninges, or what are the meninges? So meninges are the coverings which are present around the central nervous system. Means
These are the coverings which are present around the brain and also around the spinal cord. That coverings are known as meninges. Now there are 3 meninges around the brain and spinal cord. आपण थोडंसं डायग्रामॅटिकली बघू की ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड होती की कव्हरिंग आहेत. पहा, समजा आपण रफ फिगर करू थोडीशी. समजा हा आपला ब्रेन आहे, ठीक आहे, असा बरोबर. हा त्याच्यापासून निघालेला हा स्पायनल कॉर्ड आहे. Whole this structure, this is the brain and such a spinal cord, both they get covered with the 3 coverings and they are known as a meninges. पहा मग आपण एक एक मेनिंजेस बघू. हे पहिलं मेनिंजेस मी काढलं, ह्याच्याभोवती 3 कव्हरिंग काढते मी, ठीक आहे. हे पहिलं. नंतर आता आपण दुसरं काढू. हे दुसरं कव्हरिंग आणि हे तिसरं कव्हरिंग. So this is the brain and this is the spinal cord. आता मेनिंजेस आपण शिकतो. मेनिंजेस वरती राईट नोट ऑन मेनिंजेस असाही क्वेश्चन विचारला जातो. तर पहा, meninges means these are the protective coverings which are present around the brain and spinal cord or around the central nervous system. Now, they are 3 in number. किती coverings असतात? They are 3 in number. The outer covering is known as a dura mater. Outer covering is known as a dura mater. Middle covering is known as a arachnoid mater. And innermost covering is known as a pia mater. So, there are 3 protective coverings are present around the brain and spinal cord. The first covering is known as a dura mater. Second is known as the arachnoid mater, and third one is known as the pia. So, first is the dura mater. So, dura mater is the outer, tough, thick, non-vascular and fibrous meninges. First is a dura mater. So, dura mater is the outer covering. It is a outer covering which is a thick covering, which is a tough covering, non-vascular covering. So, dura mater is the outermost meninges. Singular is a meninges and plural is a meninges. So, dura mater is the outer covering, which is a tough covering, which is a thick covering, which is a non-vascular covering, and it is fibrous covering. And that is attached to the inner side of the cranium. So, suppose this is the cranium, and inside cranium brain is present. So, in that, the outermost covering is brain, means it is present just inside the cranium. Clear? And this dura mater, it is separated from arachnoid mater, which is a middle mater or middle layer, by a space, and that space is known as a subdural space. So, subdural space is a space which is present in between outer dura mater and middle arachnoid mater, and such a subdural space, it gets filled with a serous fluid. It gets filled with a serous fluid.
dural space filled with the serous fluid. लक्षात ठेवायचं पहा. मी तुम्हाला ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड ह्याच्यावरती असणारे कव्हरिंग बद्दल सांगते की ज्या कव्हरिंगला आपण मेनिंजेस म्हणतो. हे मेनिंजेस प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स आहेत आणि ते किती असतात तर ते 3 आहेत. मग त्या 3 पैकी बाहेरचा जो असतो त्याला आपण ड्युरा मॅटर म्हणालो, मधला जो असतो त्याला अरॅक्नॉइड मॅटर म्हणतात आणि एकदम ब्रेनच्या जवळ असतो त्याला आपण पाया मॅटर म्हणतो. आता ह्याच्यामधला पहिला आपण शिकायला सुरुवात केली ज्याला आपण ड्युरा मॅटर म्हणतो. मग ड्युरा मॅटर म्हणजे तुम्हाला माहित झालं की ड्युरा मॅटर म्हणजे आउटर आहे, थिक आहे म्हणजे तो जाड आहे, टफ आहे टणक येतो आणि नॉन व्हॅस्क्युलर आहे म्हणजे त्याला ब्लड सप्लाय गेलेला नाहीये, तसाच तो काय फायब्रस. आणि प्रेझेंट कुठे आहे तर दॅट इज प्रेझेंट इनसाइड द क्रॅनियम. क्रॅनियम जो आहे ह्या क्रॅनियमला इनर साइडवर तो प्रेझेंट आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे लक्षात घ्या, समजा हा तुमचा क्रॅनियम आहे, त्याच्या हात तुमचा हा ब्रेन आहे, बरोबर. मग ह्या ब्रेनचा आउटर मोस्ट लेअर आहे ड्युरा मॅटर. तो कुठे असेल इनसाइड द क्रॅनियम. So it is present inner side of the cranium. ठीक आहे. पुढचा पॉइंट मी सांगितला की हा आउटर ड्युरा मॅटर हा मिडल असणाऱ्या अरॅक्नॉइड पासून सेपरेट आहे आणि ह्या दोघांच्या मधली जी स्पेस आहे त्याला आपण म्हणतो सब ड्युरल स्पेस. आणि ह्या सब ड्युरल स्पेस मध्ये काय प्रेझेंट असतं तर ह्या सब ड्युरल स्पेस मध्ये प्रेझेंट असतं ते म्हणजे serous fluid. That fluid is known as what? Serous fluid. लक्षात आलं ड्युरा मॅटर. आता नेक्स्ट बघूया दुसरा कुठला लेअर आहे. द सेकंड मेनिंग्स इज नोन ॲज अ अरॅक्नॉइड मॅटर. सेकंड मेनिंग्स इज नोन ॲज अ arachnoid matter. This layer. This second layer is known as the, this first, this is the second. This second layer is known as a arachnoid matter. So arachnoid matter is a middle layer of brain and spinal cord. That means it is present inside the dura matter. That layer is also thin. It is non-vascular, made up of connective tissue. So arachnoid matter is a middle layer. It is thin layer, non-vascular layer, made up of connective tissue and wave-like in appearance. लक्षात ठेवा. Arachnoid matter is a middle layer. It is present inside the dura matter or it is present in between the pia mater and dura mater. So it is a middle layer. That middle layer is a thin layer. पातळ असणारा हा layer आहे. Non-vascular. Capillary blood supply त्याला दिलेला नाहीये. Connective tissue पासून तो तयार झालेला आहे. Made up of connective tissue and wave-like in appearance. Wave-like in appearance या शब्दाचा अर्थ काय? वेग म्हणजे जाळं. म्हणजे जाळीदार कापड कसं असतं किंवा पोळ्याचं जाळं कसं असतं त्या फॉर्म मध्ये असणारा हा लेअर आहे ज्याला आपण म्हणतो arachnoid matter. Now, that arachnoid matter gets separated from the inner pia mater. And in between the pia mater and arachnoid matter, again a space is present and that space is known as a subarachnoid space. So the space which is present between the arachnoid matter and pia mater, that space is known as a subarachnoid space. And such a subarachnoid space, it gets filled with the cerebrospinal fluid. Is it clear? Arachnoid
बद्दल मी तुम्हाला सांगते. अरेक्नॉइड मॅटर हा ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड त्यांच्या भोवती असणारा दुसरा लेअर आहे, मिडल लेअर आहे. थिन असणारा लेअर आहे, नॉन व्हॅस्क्युलर आहे, ब्लड सप्लाय नाही आहे, कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून तयार झालेला तो लेअर आहे हा. आणि तो वेब लाईक आहे. कोळ्याचं जाळं कसं असतं तसं जाळीदार हा लेअर आहे, एवढंच लक्षात ठेवा. आणि हा लेअर आउटर ड्युरा मॅटर पासून तर सेपरेट आहेच आहे, पण इनर पाया मॅटर पासून पण तो सेपरेट आहे. आणि पाया मॅटर आणि अरेक्नॉइड मॅटर ह्यांच्यामध्ये जे स्पेस आहे त्या स्पेसला म्हटलं जातं सब अरेक्नॉइड स्पेस. एक स्पेस आहे सब ड्युरल स्पेस जे प्रेझेंट आहे आउटर ड्युरा मॅटर आणि मिडल अरेक्नॉइड मॅटर मध्ये. दुसरं स्पेस आहे त्याला म्हणतात सब अरेक्नॉइड स्पेस की जे प्रेझेंट आहे मिडल अरेक्नॉइड मॅटर आणि इनर पाया मॅटर ह्यांच्यामध्ये. ठीक आहे. आणि ह्या स्पेस मध्ये काय प्रेझेंट असतं तर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड हे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. नाउ द थर्ड लेयर इज नोन ॲज अ पाया मॅटर. द थर्ड मेनिंग्स इज नोन ॲज अ पाया मॅटर. पाया मॅटर. So pia mater is the innermost layer of brain and spinal cord. So this innermost layer is known as a pia mater. ठीक है. Third, that innermost layer is delicate layer and a highly vascular layer. This layer is delicate layer and highly vascular. पहा, हा आतल्या बाजूचा लेअर आपण पाया मॅटर म्हणतो की जो अगदी ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड यांच्या जवळ असतो. डेलिकेट असणारा लेअर आहे, नाजूक असा तो लेअर आहे. आणि हायली व्हॅस्क्युलर आहे म्हणजे ह्याला ब्लड सप्लाय आहे. बाहेरच्या ड्युरा मॅटरला आणि अरेक्नॉइड मॅटरला ब्लड सप्लाय नव्हता, पण हा जो काही लेअर आहे इनरमोस्ट पाया मॅटर ह्याला मात्र ब्लड सप्लाय असतो. लक्षात येत आहे. मी परत एकदा सांगते पहा. मेनिंजिस बद्दल आपण बोलतोय. मेनिंजिस म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड ह्याच्या भोवती असणारे कव्हरिंग्स. हे कव्हरिंग्स किती असतात? 3 असतात. सिंग्युलर त्याला मेनिंग्स म्हणतात आणि प्लुरल काय आहे तर प्लुरल मध्ये त्याला मेनिंजिस म्हणतो. हे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग्स आहेत. त्यापैकी बाहेरचं असतं त्याला ड्युरा मॅटर म्हणतात, मिडल असतं त्याला अरेक्नॉइड मॅटर म्हणतात आणि इनरमोस्ट असतं त्याला पाया मॅटर म्हणतात. ड्युरा मॅटर हे आउटर आहे, थिक आहे, टफ आहे, नॉन व्हॅस्क्युलर आहे, प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन आहे आणि फायब्रस असणारा हा लेअर आहे. आणि हा लेअर क्रॅनियमच्या आतल्या बाजूला आहे. स्कल क्रॅनियम जे काय ब्रेन बॉक्स जो आहे त्याच्या आतल्या बाजूला प्रेझेंट असणारा लेअर आहे. आता पहा, हा लेअर आणि अरेक्नॉइड मॅटर यांच्यामध्ये स्पेस आहे. त्या स्पेसला आपण सब ड्युरल स्पेस म्हणतो. आणि ह्या स्पेसमध्ये सिरस फ्लुइड प्रेझेंट असतं. तसं दुसरा लेअर आहे अरेक्नॉइड मॅटरचा, ड्युरा मॅटरच्या आत असणारा. अरेक्नॉइड मॅटर हा मिडल लेअर आहे, थिन असणारा लेअर आहे, कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून तयार झालेला लेअर आहे, नॉन व्हॅस्क्युलर असणारा असा हा लेअर आहे आणि वेब लाईक अपीअरन्स आहे, जाळीदार असणारा असा हा लेअर आहे. ठीक आहे. आता हा लेअरच्या आतमध्ये कोण प्रेझेंट आहे? पाया मॅटर प्रेझेंट आहे. इनरमोस्ट कोण आहे? पाया मॅटर आहे. पाया मॅटर हा लेअर कसा आहे? डेलिकेट आहे, नाजूक आहे आणि तो मात्र हायली व्हॅस्क्युलर आहे, त्याला ब्लड सप्लाय आहे. आणि अरेक्नॉइड मॅटर आणि पाया मॅटर ह्यांच्यामधलं जे स्पेस आहे त्याला आपण म्हणतो सब अरेक्नॉइड स्पेस अँड दॅट स्पेस गेट फिल्ड विथ द सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असतं? सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड असतं. दॅट इज अबाउट द मेनिंजेस विच आर प्रेझेंट अराउंड द ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज cerebrospinal fluid.